नमस्कार। वर्तमान देखुथिबे सारा भारत रे प्रति राज्य रे आदिवासी माने रहउछन्ति से सबु राज्य रे आदिवासी माने अत्यंत असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। विशेष करी तांकर जमी निजर घर द्वारा बंचाइबा पई से दिन राति 24 घंटा कोठी पानी रे पसिकी मध्य प्रदेश रे पानी रे पसी से प्रोटेस्ट करछन्ति। ओडिसा रो रायगढ़ जिल्ला रे निजर जीविका जीवन को बंचाइबा पई पहाड़ को बंचाइबा पई से 24 घंटा प्रोटेस्ट करछन्ति। आपण माने देखुथिबे कि ओडिसा सरकार एवं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार उभय आदिवासी मान पई अनेक प्रकार योजना आनुछन्ति। बंधन योजना, आदिवासी मानकर लाइवलीहुड पई योजना, पीएम आदिवासी योजना, जो थे कि लक्ष लक्ष कोटी टंका सैंक्शन करा जाउची सेमानकर सामाजिक स्वास्थ्य सामाजिक अवस्था को सुधार करा जिवो एवं तांको उन्नत जीवन धारण प्रदान करा जिवो। एवं पीएम एकलव्य मॉडल स्कूल योजना, जो कि स्पेशलिटी आदिवासी अंचल लोक पिला मान पई शिक्षार व्यवस्था करा जाउची। किंतु ए सबुर स्कीम फेल होईची ग्राउंड लेवल ले लोकन पाखरे। काहेकि वर्तमान ओडिसा रे कंटिन्यूअसली चलची आदिवासी मानकर प्रोटेस्ट, जो माने कि निजर जमी निजर घर द्वारा बंचाइबा पई से दिन रात 24 घंटा प्रोटेस्ट करछन्ति। सरकार गोटे गोटे एकलव्य मॉडल स्कूल योजना करछन्ति पिला मानन पढ़ाइबा पई, किंतु आ गोटे पटे तांकर परिवार को एमिति असुविधा रे पकई दोछन्ति। से 24 घंटा प्रोटेस्ट करछन्ति, निजर पिला मानकर पाठ पढ़िबा कथा से चिंता करि पारनांती। राज्य सरकार लक्ष लक्ष कोटी टका खर्च करिकी भुवनेश्वर रे आदिवासी मेला करूछन्ति। आदिवासी संपर्क रे लोक मान अवेयर करूछन्ति केमिति संरक्षण करा जिवो, आदिवासी मानकर कल्चर को प्रमोट करूछन्ति। एटा भलो कथा करिबा कथा, लोक जानिबा कथा केमिति रहउछन्ति, लाइफस्टाइल केमिति आदिवासींकर। किंतु जोंटी आदिवासी माने रहउछन्ति तांकर से 24 घंटा निज घर से राति रे निज घर सोई परनांती, काहेकि राति रे पुलिस उठै नै जाउची। तो से 24 घंटा प्रोटेस्ट करछन्ति निजर जीविका जीवन बंचाइबा पई एवं लढुछन्ति निजर अस्तित्व को बंचाइबा पई। सबुठु गोटे बड़ आमे कहि परिए पॉलिसी पैरालिसिस गोटे कहि परिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट अनुसार 2006 अनुसार आदिवासी मान सेमानक जमी पट्टा दिया जिबा कथा, किंतु एटा अत्यंत तल लेवल अच्छी, जोटा कि जमी पट्टा तो दि जाऊनी, किंतु उल्टी आदिवासी मान मगा जाउची। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम जाई मागुछन्ति आपण मान जमी पट्टा देखाओ। जेते बेला आदिवासी मान पाखे जमी पट्टा नाही, फॉरेस्ट राइट अनुसार सेमानक जमी पट्टा दिया जिबा कथा आज पर्यंत दिया 2006 रु आईन आसिलानी 2025 हो गलानी 26 हेलानी। तो दीर्घ 20 वर्ष पर भी जमी पट्टा पाऊना से भी जड़े पाठ पढ़ा शिक्षित लोक जे पाठ पढ़ी जे कलेक्टर हो डीएम हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सी जाकि मागुचे आप जमी पट्टा दियो, किंतु तहसिलदार जमी पट्टा देउनी कि कलेक्टर अलर्ट करना जमी पट्टा फॉरेस्ट राइट अनुसार किए रोकते, सरकार रोकते ना एडमिनिस्ट्रेटर निजे ये कम करने इच्छुक नुहति। तो यू जिनस भितर आम आदिवासी मानकर कथा के चिंता कौन सरकार चिंता खाली ऊपर समस्ते सब सरकार ऊपर। एवं रिसेंटली गोटे झारखंड गोटे वीडियो आसी देखिए आप देखा पाए सोशल मीडिया किसी आदिवासी लोग माटी खात खोली से जो प्रदूषित पानी दूषित पानी पीऊँ पीवा बाध्य। जीवन पीएम जीवन ज्योति जल 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 जन जल जननी जल आरोग्य योजना एवं 24 आवर्स ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम, ये सब स्कीम अच्छी, किंतु ए स्कीम ताका पाखे पहुँच पारना कहीं कौन पे पहुँच पारना ए कहार दोष एडमिनिस्ट्रेटिव पहुँच कर ना सरकार करूना ना लोकल जे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से करने नाराज। वसुधा योजना रे ओडिशा रे समस्त 24 आवर्स पानी जोगाइबा करा योजना, किंतु आदिवासी अंचल लोके पानी आज 2026 भी 5 किलोमीटर चलिक जाऊँगी पानी आनी पीवा। चिंता करते से घर स्त्री लोक मैंने जो मैंने रोच अवस्था कौन हो पानी पीवा तो दूर कथा बर्तमान से निजर अस्तित्व बचाई लड़ुंट संघर्ष कर सरकार सहित। सरकार गोटे गोटे आदिवासी मेला कर लक्ष लक्ष कोटी टका खर्च कर देखुं रेकर्ड करें आदिवासी मेला करुँ आदिवासी मान जीवन यापन को शहरीकरण सहर लोक मैंने जनाऊँ आदिवासी मैंने केमती प्रोटेक्ट कर सब प्रकार व्यवस्था कर आदिवासी मैंने जो रोचे किसी प्रोटेस्ट कर कौन मीडिया चैनल भी
ଯାଇକି ସେଠି କହୁନାହାନ୍ତି। କିଛିଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛିଟା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହତଧାର କରୁଛୁ। ସେମାନେ ରାତିରେ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସହରରେ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ଆଜି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଛି। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି କିଛି ନାହିଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଖଣି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ? କି ସେମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, 24 ଆୱାର୍ ସେମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ନ ବସି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରିକି ସେମାନେ ନିଜର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ? ସେମାନଙ୍କର ବି ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନା, ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ନିରକ୍ଷର, ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଫିର୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜିନିଷଟା। ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସବୁ ୟାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାୟଗଡ଼ା, ସିଜିମାଳି ପର୍ବତ, ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ JSW ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ଏପଟେ ବେଦାନ୍ତର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମାଇନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମସଭା କର। ଲୋକମାନେ, ଆଦିବାସୀମାନେ କେହି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବିରୋଧରେ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗ୍ରାମସଭା ଯେମିତି ଲିଗାଲି ୱେରେ ହେବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଫେକ୍ ଗ୍ରାମସଭା କରୁଛନ୍ତି। ଫେକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁମାନେ ମରି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଟିପ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଫେକ୍ ଗ୍ରାମସଭା କରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମସଭା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଦେଶର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଉଛି। କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ କାହାଠୁ କିଛି ରାଇଟ୍ସ, କାହାର ହତାଦର କରିବ କି କାଢ଼ି ନେବ। ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି, ତ ସରକାର ଜଣେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିସୋର୍ସର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି 50 ବର୍ଷର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆମ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେମିତି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆରେ ତୁମମାନେ, ମୁଁ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାର 5 ବର୍ଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସରକାର ଆସିବେ, ଅଲଗା ସରକାର ଆସିବେ। ସରକାର 5 ବର୍ଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ରିସୋର୍ସକୁ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ୱେଲଫେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ନା କି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଟା କାଗଜରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଲିୟତରେ ଆପଣ ଯଦି ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସେଠି କିଛି ପାହାଡ଼ ନାହିଁ, କଙ୍କାଳ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସରକାର କେମିତି ଭାବରେ ଦୋମୁହାଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ, ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଦେଉଛୁ, ନ୍ୟାୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ କି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି PVTG, ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭଲନେରେବୁଲ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଯାହାର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଂସନ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବି ଯାଇପାରୁନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି ଯାଇପାରୁନି। 2026 ହେଲାଣି, ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଡିବି ଜଳୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ତା ମାନେ ଯେ ଏମିତି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? 24 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ, ସେମାନେ ତ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଘର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା? ସେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ବଞ୍ଚିବା, ତାପରେ ପଢ଼ିବା। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଗୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ବି ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଜିରୋ ପଭର୍ଟି, ନୋ ହଙ୍ଗର, ଜିରୋ ପଭର୍ଟି। ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ପଭର୍ଟିରୁ ଦୂର କରିବା, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଯିବା, ନା କି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ କେହି ପ୍ରିଫର୍ କରିବେନି। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ଘର ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ବଞ୍ଚିପାରୁଛି, ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉପରଣ ଦେଉଛି। ଆମେ କେମିତି ଭଲ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ସରକାର ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ତ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହୋଇଗଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ଏତେ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଇଗଲେଣି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯଦି ହେଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛି, କେହି ବି ପୋଲିସକୁ ଡାକିକି ସରେଣ୍ଡର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ନିଜେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ
ଯେମିତି ହବ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଓନ୍, ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କେମିତି କରାହେବ। ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆଇନକି ହାତକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଆନ୍ତା ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତେବେ ଲୋକ ବଦଳିବେ। କିନ୍ତୁ ନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। କହିବା କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଆପଣ କିଛି କରିନଥିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବି ଚାଲିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବି ହାଣି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମଥିଙ୍ଗ 90 ଲାଖ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍, ୱାର୍ଲଡ଼ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ର ପୋର୍ଟ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଫେକ୍ ଏକ୍ଜାମ ସେବା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ କନସେଣ୍ଟ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ବିନା ଲୋକମାନଙ୍କ କନସେଣ୍ଟରେ, ବିନା ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଲୋକଙ୍କର କନସେଣ୍ଟରେ ଏ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ଏ ଯେଉଁ କାହା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ସରକାର ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାହାର ବଳିଦାନରେ? କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଖୁସି ପାଇଁ ତମେ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ହାମ୍ପର କରୁଛ। ଯେମିତି କହିଲା ପାରେଟୋ ଅପ୍ଟିମାଲିଟି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ, କି ଆମେ ଜଣକୁ ଖୁସି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଭଳି ହେଲେ ଆଜିର ସରକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା। ତ ଏଇ କଥା। ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କଥା ମୁଁ କୁହେନି କେତେବେଳେ, ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ବୋଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ପାଟି ଖୋଲନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।